So they are called the life. But what is the living things? Right? What is the living things? Also, we are discussed in our last class. So very important, that is the living things have some basic some property like the growth, like the reproduction, like the metabolism, like the cell organization and consciousness. Growth and reproduction is not the defining property. On the other hand, metabolism, cellular organization and consciousness are the defining property, right? And last we discussed what is the growth. The growth is the increase the number and the mass of the cell. And next one, the non-living things also show the growth, but these growth are extrinsic growth. That means the growth are happening are externally. On the other hand, the living things, their growth are happening in the inside, right? Growth are happening in the inside. Next up, we have discussed the reproduction. You know, the reproduction is a basic property by which the organism can produce their progeny. Reproduction, you already know, it is mainly the two type, asexual and the sexual reproduction, right? Human beings are reproduced by the sexual means. And finally, third most important properties, that is the metabolism. What is the metabolism? দেখো আমাদের তো বডিতে কি আছে, সেল আছে, সেলের মধ্যে কি হচ্ছে, different type of chemical reaction or takes place, different type of chemical reaction. This is called the metabolism. Some of this chemical reaction is a synthesis type, so they are called the anabolism. On the other hand, some is the breakdown type of reaction, that time it is called the catabolism. And already you know that all living things are made up of cells, because cell is the structural and functional unit, right? So another important features that is we discussed in our last class, that is the ability of the organism to sense their environment, in which environment you are there. And only sense, not the sense, also response on it, right? So it is called the consciousness. If any doubt, please you tell in the chat. তোমাদের সাউন্ডটা সবাই মিউট করে রাখো, কারণ একটু সাউন্ড দেখে নাও শেখে। ওকে রিতেশ, তোমাকে আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে। নেক্সট দেখো, আমরা আগের দিন ডিসকাস করছিলাম the diversity of the living organism. In our environment, totally different types of plants and animals is there, different types. So that is called the diversity. And diversity, you know, that is a different types, right? Different types of organism. Another one is the most important things, that is the number of species. We already described that is 1.7 to 1.8 million. But what is the taxonomy? Taxonomy is the study of identification, classification and nomenclature of the organism. How you are classified the organism, তুমি একটা organism কে কেমন ভাবে চিনবে, and how you are giving the name. All these things ultimately called is the taxonomy, most important things. And the systematics, this is the very important definition for the class 11 syllabus. দেখো systematics আমরা কি করব, it is the deals with the evolutionary relationship. তোমার সঙ্গে একটা মনে করো মানকির কোনো রিলেশনশিপ আছে কি? হ্যাঁ আছে। This is called the evolutionary relationship. This is our study in the systematics. System and Nature is a very important book that is written by the Linnaeus. That is the famous book of the taxonomy. And lastly, we already discussed the basic process of taxonomy. In the taxonomy, if we are try to understand of the unknown any organism, so at first the characterization, identification, classification and nomenclature is the basic steps of the taxonomy. তুমি কোনো একটা unknown কোনো organism গুলোকে দেখলে তাকে কি করতে হবে, তাকে প্রথম তার characterization সম্বন্ধে জানতে হবে, তার কি character আছে। Based on the character, you identify this thing, the organism is plant or animal, like this is insect or others. All of this thing is called the identification. After identify of the any organism, you try to classify on it. তোমার বাড়িতে একটা দেখো দেওয়ালে একটা লিজার্ড ঘুরছে, লিজার্ড,
তুমি তাকে কার মধ্যে পড়বে? প্ল্যান্টের মধ্যে ফেলবে না প্ল্যান্টের মধ্যে? কেন ফেলবে না? প্ল্যান্টের the basic criteria that is not match with the lizard. ক্লিয়ার? অনন্যা তোমার ভিডিও একটু অন রেখো। তাহলে ক্যারেক্টারাইজেশন, আইডেন্টিফিকেশন, ক্লাসিফিকেশন। আমার ভিডিও অনই আছে। অনন্যার ভিডিও অফ লাগছে এখান থেকে। Okay, so this is the basic some steps of the taxonomy. Next দেখো, আজকে আমরা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন ডিসকাস করব ফর ক্লাস 11, that is the binomial nomenclature. Binomial nomenclature means it is a system by which given the name every living organism have the two name. কি কি সেইগুলো? একটা হচ্ছে তোমার জেনাস নেম আর একটা হচ্ছে স্পিসিস নেম। তোমরা কেউ জানো তোমাদের কি সায়েন্টিফিক নেম? বলো দেখি কেউ আনমিউট করে। হোমো স্যাপিয়েন্স, হোমো স্যাপিয়েন্স। রাইট, পিউস ফার্স্ট বলেছে আজকে, দ্যাট ইজ আ হোমো সেপিয়েন্স। হোমো ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট and sapiens is the second part. So binomial nomenclature have the two part, right? So it is called the binomial. This system was given by the Linnaeus. কোন সায়েন্টিস্ট এই binomial nomenclature টা দিয়েছিলেন? That is the scientist Linnaeus. Next দেখো, তোমাদের ক্লাস 11 এ সবার স্কুলে আসে একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে রাইট দ্য ফুল ফর্ম অফ ICBN and ICZN. তোমরা আমার কথা শুনতে শুনতে তোমাদের খাতায় যেগুলো দেখবে ইয়েলো ওয়ার্ডস এ আছে, তোমরা সেগুলো নোট করতেই পারো, তোমাদের তাহলে মনে থাকবে একটু বেটার। দেখো, আমি তোমাকে দুটো অর্গানাইজেশনের কথা বলি। একটা হচ্ছে ICBN, কোশ্চেনটা আসছে আমাদের ফুল ফর্ম বেসিসে, International Code for Botanical Nomenclature. They given the scientific name of the plant. তারা কি করে? প্ল্যান্টের নেম দেয়। যেমন তারা ম্যাঙ্গো প্ল্যান্ট, তার একটা সায়েন্টিফিক নাম দিয়েছে ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা, right? This is given by ICBN. But what is the full form of ICZN? International Code for the Zoological Nomenclature. Zoo means the animals. So that they given, this organization given the name of the animals, like they given the name of the tiger. You know the what is the name of the scientific name of the tiger? That is the Panthera tigris. তাহলে এই যে দুটো ফুল ফর্ম বললাম, তোমাদের স্কুলে 100% ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন, 100%, হ্যাঁ, এতটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আমরা সব বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি, রিতেশকেও দেখতে পাচ্ছি, ভেরি গুড। আমরা পূর্বাশাকে দেখতে পাচ্ছি, শুধু অনন্যা, অনন্যা তোমার সাউন্ডটা মিউট রাখো। অনন্যাকে আমরা শুধু, স্যার আমার সাউন্ড মিউট আছে এবং আমার ভিডিও অন আছে স্যার, এখানে দুটো অনন্যা দেখাচ্ছে। ও তাহলে এটা কি অনন্যা? আমি ভাবলাম তো এটা অন্য অনন্যা। ওকে, এটা অনন্যার একটা ভূত এসছে একটা, যাই হোক চলো। ওকে ঠিক আছে, আমরা এই অনন্যাকেও আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব। কে অনন্যা? আইডেন্টিফাই করতে হলে কি হবে? তাকে তো দেখতে হবে, নাহলে কি করে আইডেন্টিফাই করব, তাই না? আমরা এই বাঘকে বা তোমার টাইগারকে যদি নাই দেখতাম, আমাদের এই অনন্যা ভূত রূপী অনন্যাকে আমরা আইডেন্টিফাই করব, দেখা যাক পারি কিনা। এটা একটা অনন্যার ভূত। চলো আমরা ভূত পরে শিখবো, ভূতকে পরে আইডেন্টিফাই করবো। আগে অ্যানিমালসদের তো একটু নাম দিই, চলো কি নাম দেবো আমরা? আমরা নাম দেবো ফার্স্ট দা বায়োনোমিয়াল নোমেনক্লেচার। এই কোশ্চেনটা 3 মার্কসের কোশ্চেন, তোমাকে লিখতেই হবে, ভেবে নাও, ক্লাস 11 এর এক্সামে। ঐন্দ্রি ক্লিয়ার? ঐন্দ্রির মুখটা অর্ধেকটা কেটে যাচ্ছে, আমি দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে এটাই ভূত। ওকে রাইট, এবার ঠিক আছে। এবার দেখো এই কিছু রুলস এর কথা বলবো, দিস রুলস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখো তোমাকে কিছু নাম দিতে গেলে, এই যে আমাদের ঐন্দ্রি, ওর যখন নামটা দেওয়া হয়েছে না, কিছু রুলস ফলো আপ করা হয়েছে, মানে ওর ফাদারের নাম, ওর মাদারের নাম, ও কোন ডেতে হয়েছিল তার উপর বেস করে। ওকে কি আমরা যাতে একটা নাম দিয়ে দিতাম? দিলে তো চিনতেই পারতাম না, উল্টোপাল্টা নাম দিলে হয়তো আমরা ক্লাসে এন্ট্রি করতে দিতাম না ওকে। তাহলে এমন একটা নাম দিতে হবে যে নামটা আমরা সবাই জানবো, সবাই রিয়েলাইজ করতে পারবো, তাই না? বায়োনোমিয়াল নোমেনক্লেচারে সেম এই ধরনের কিছু রুলস আছে। এটা যদি আমাদের 3 মার্কসের কোশ্চেন আসে, মানে তুমি এটা কেমন ভাবে লিখবে সেটা একটুখানি আমরা দেখে নিই, রাইট? সেটা আমরা একটুখানি দেখবো এখান থেকে এই রুলস গুলোকে নিয়ে।
ফার্স্ট দ্য সায়েন্টিফিক নেম। সায়েন্টিফিক নেম গুলোকে তোমার কিসে লিখতে হবে জানো? ল্যাটিনে লিখতে হবে। এবার তুমি বলবে স্যার কেন ইংলিশ কেন নয়? হোয়াই দ্য ল্যাটিন? হোয়াই দ্য ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ? দেখো এখানে ল্যাটিন ইজ দ্য ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে এখানে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে নিয়ে না, ল্যাটিনটাকে নিয়ে কোনো মডিফাই করা হয় না, কোনো স্পেলিং কে নিয়ে, কারণ এটাকে নিয়ে আর কোনো কাজই হয় না। তাহলে এমন একটা নাম দিতে হবে যার যদি স্পেলিং বারবার চেঞ্জ করে দিই। এই অনন্যার স্পেলিং আমরা যেমন ANANYA দিয়েছি, এখানে যদি আমরা স্পেলিং দিতাম ANNNAYA, তাহলে কি আমরা ওকে চিনতেই পারতাম? চিনতে পারতাম না। ইংলিশে এটা মডিফাই করা হয় নাম, বাট ল্যাটিন ইজ দ্য ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, আর সায়েন্টিফিক নেম গুলো জেনারেলি হয় ল্যাটিনে। আমরা যখন কোনো একটা প্রিন্টেড আকারে কোনো বায়োনোমিয়াল নোমেনক্লেচারকে এক্সপ্লেন করবো, সেটা ইটালিক্সে করব, আর যখন সেটাকে হাতে লিখবো ইন হ্যান্ড রিটেন, দ্যাট টাইম ইট ইজ আন্ডারলাইন সেপারেটলি। দেখো ম্যাঙ্গিফেরা দেখতে পাচ্ছ পাশে, এই যে এখানে, কোথায় গেল আমার পেনটা, এই যে তুমি দেখো এখানে ভালো করে, ম্যাঙ্গিফেরা এখানে আলাদাভাবে আন্ডারলাইন করেছি, ইন্ডিকা এখানে সেপারেটলি আন্ডারলাইন করেছি, সেপারেটলি আন্ডারলাইন। পিয়ুষ পেনটা খাচ্ছ কেন? পেন খেয়ে নিও না, আর লিখবে কি করে তাহলে, তাই না? ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের, মনে রাখবো সেপারেটলি আন্ডারলাইন করব। তুমি ভাববে আমার পেন আছে, নিজের পেন, আমি পুরোটা আন্ডারলাইন করে দিই, চলো কে দেখতে গেছে, তাহলে কিন্তু এটা রং টেকনিক হয়ে গেল। বুঝতে পারছো? সেপারেটলি আন্ডারলাইন, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আন্ডারলাইন সেপারেটলি, এই কথাটা মেনশন করতেই হবে তোমাকে। এবার দেখো এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ড, এটার নাম হচ্ছে ম্যাঙ্গিফেরা। এখানে দিস ওয়ান ইজ কল্ড দ্য জেনাস নেম অর জেনারিক নেম। এন্ড সেকেন্ড পার্ট, এই যে তোমাকে ইন্ডিকা বলছি, দিস ওয়ান ইজ দ্য স্পিসিস নেম অর দ্য স্পেসিফিক এপিথেট। এভরি সায়েন্টিফিক নেম, যেমন হোমো সেপিয়েন্স, এখানে হোমোটা কি? হোমোটা হচ্ছে জেনাস নেম, সেপিয়েন্সটা হচ্ছে স্পিসিস নেম। তাহলে জেনাস নেম অলওয়েজ স্টার্ট উইথ দ্য ক্যাপিটাল লেটার। তুমি দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ এইচটা ক্যাপিটালে হয়েছে। and species, তার ফার্স্ট ওয়ার্ড অলওয়েজ মাস্ট বি ইন দ্য স্মল লেটার। দেখো সেপিয়েন্স এর এসটা, ইন্ডিকার স্মল আইটা। সো জেনাস নেম start with the capital letter and species name with the small letter. But author name, that means which scientist given the name of this organism, which always abbreviate in the abbreviate form, not the long form, after their biological name. দেখো আমরা এখানে একটা লিন দেখতে পাচ্ছি, লিন ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকার পর, দেখতে পাচ্ছ এখানে হোমো সেপিয়েন্স এর পর। This one is a very important, that means this scientific name is given by the Linnaeus. This scientific name is given by the Linnaeus, right? So this is some very important rules. তোমাদের সবার স্কুলে এটা আসতে চলেছে। কোশ্চেনটা কেমন আসবে? Write the rules of the binomial nomenclature. Clear, Isha? Isha, any doubt? Right, very good. Okay. ঈশা ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে, বলতে হবে না ঈশাকে, আর আনমিউট করতে হবে না। ওকে রাইট, এই টেকনিকটা সবাই ফলো করে, তো তোমাদের আর মানে আনমিউট করতে হবে না। আমি যখন বলবো তোমরা এবার ঘাড় নেড়ে করে বলবে, তো তোমাদের কষ্ট কম হবে। দেখো ঈশার থেকে আমরা একটা ভালো জিনিস শিখে নিলাম। এবারে আমরা একটা জিনিস পড়বো, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরিজ। হোয়াট ইজ দ্য ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরিজ? দেখো এটা একটা খুব ভালো কনসেপ্ট, কিন্তু ভালো কোশ্চেন, একটু ভালোভাবে মাথায় রাখো। First of one, the classification. দেখো একটা ক্লাসিফিকেশন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? It is involved in the hierarchy steps in which the each step represent the taxonomic category. যেমন আমরা দেখো ফার্স্ট যদি আমরা এখানে আমরা কাকে ক্লাসিফাই করব? চলো আমরা দেবার্ঘকে ক্লাসিফাই করি। সাপোজ প্রথমকে ক্লাসিফাই করতে গেলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে। প্রথমে কি করব আমরা জানো? দেবার্ঘ লিভিং না নন লিভিং? কি সবাই দেখতে পাচ্ছি? দেবার্ঘ একটুখানি তুমি হাত পা মুখ করে দাও, একটুখানি মাথাটা নেড়ে দাও, আমরা বুঝে নি তুমি লিভিং। এই তো ভেরি গুড, হাত নেড়ে দিয়েছে, মানে ও লিভিং, তাই তো? এটা হচ্ছে প্রথম ওকে স্টেপ হলো। তারপরে আমি ওকে কি বলবো? ও প্ল্যান্ট না অ্যানিম্যাল? দেখো ও অ্যানিম্যাল, কারণ প্ল্যান্টের মতন ক্যারেক্টার মিলছে না। তারপর আমরা আরো ওকে ক্লাসিফাই করব, কি সেটা?
আমরা আগের দিন বলছিলাম যে তুমি কোন অর্ডারে পড়ো, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো, তুমি কোন ফ্যামিলিতে পড়ো, কোন জেনাসে পড়ো, কোন স্পিসিসে পড়ো। দেখো জেনাস এন্ড স্পিসিস নেম কিন্তু তোমার সেম হবে। আমরা এখানে যারা বসে আছি না তাদের সবাই সেম কিংডমে পড়ি, তাই তো পূর্বাশা? ফাইলাম, ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট র্যাঙ্ক অর ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি। এই যে অল ক্যাটাগরি, অল যে র্যাঙ্ক গুলো দেখছো তাদেরকে আমরা কালেকটিভলি নোন অ্যাজ দ্য ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কি। ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কির মধ্যে তাহলে কি আছে? ডিফারেন্ট র্যাঙ্ক আছে, ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি আছে, লাইক স্পিসিস, জেনাস, ফ্যামিলি, অর্ডার, ক্লাস, ফাইলাম, কিংডম। ওকে, এবার আমরা একটা পূর্বাশাকে একটা কোশ্চেন করব, খুব কঠিন কোশ্চেন অবশ্য, দেখি ও পারে কিনা। রাইট, এবার আনমিউট করে নাও পূর্বাশা, দেখি। ওকে, বলো। স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে কিডসরা মানে বাচ্চারা আর কি। বাচ্চারা মনে করো বাচ্চাদেরকে আমরা দুটো অপশন দিলাম, একটা ক্যান্ডি দিলাম, চকলেট দিলাম লাইক, আর একটা কিছু গ্রিন স্যালাড দিলাম। কোনটা প্রেফার করবে বাচ্চারা? বলো, শুনতে পেলাম না। চকলেট। চকলেট মানে ক্যান্ডিটা প্রেফার করবে, তাই না? দেখো তাহলে আমাদের পূর্বাশার বুদ্ধি আছে, রাইট? ও পাস করে গেছে, ভেরি কোশ্চেন গুড অ্যান্সার দিয়েছে। কিন্তু আমি ওকে এরকম চকলেটের ব্যাপার আনলাম কেন? ও ছোট বাচ্চা নয়, আর ওকে আমি এই ধরনের কোশ্চেন কেন করলাম? তোমাকে আমি একটা ট্রিক্স শেখাতে চলেছি, ট্রিক্সটা কিন্তু খাতায় লিখে রাখতে পারো। কি সেটা? কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার ফ্রেশ গ্রিন স্যালাড। মানে কিডসরা কি প্রেফার করে? ক্যান্ডি প্রেফার করে ওভার দ্য গ্রিন ফ্রেশ স্যালাড। আমি এটা কেন লেখাচ্ছি তোমাকে আগে বোঝো, তারপরে অন্তত লিখবে। রিতেশ তুমি বুঝতে পারছো আমরা কেন লেখাচ্ছি এটাকে? কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার ফ্রেশ গ্রিন স্যালাড। তুমি কিছু মিল পাচ্ছ আমি কেন বলছি এটা হট করে? দেখো স্যার আমরা তাহলে ক্যাটাগরি গুলোকে মানে অর্ডার অনুযায়ী মনে রাখতে পারবো। রাইট, একদম ভেরি গুড, ইট ইজ আ ওয়ান ট্রিক্স। দেখো কিডস, এখানে দেখো কিংডম চলে এলো, কে ফার্স্ট ওয়ার্ড। কিডস কি করে? প্রেফার করে, পি দেখো এখানে পেয়ে গেলাম। ফাইলাম প্রেফার করে কি? ক্যান্ডি, দেখো দিস ওয়ান ইজ আ সি। ওভার, ওভার এখানে কি চলে এলো? অর্ডারের ও। কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার ফ্রেশ, ফ্রেশ এখানে কি চলে এলো? এফ। গ্রিন দেখো এখানে ফার্স্ট কি চলে এলো? এই জি। স্যালাড তার ফার্স্ট ওয়ার্ড চলে এলো এখানে এস। তাহলে আমরা এটা ইজিলি এই ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কিটা রিকল করে নিতে পারবো এই ট্রিক্সটা পেলে। আমরা দেখবো যদি ডিফাইন করতে গেলে ডিফারেন্ট স্পিসিস গুলো সাম আপ করে কি তৈরি হয়? জেনাস। ডিফারেন্ট জেনাস গুলো সাম আপ করে কি তৈরি হয়? ফ্যামিলি। ডিফারেন্ট ফ্যামিলি গুলো সাম আপ করে অর্ডার। ডিফারেন্ট অর্ডার গুলো সাম আপ করে ক্লাস, এন্ড ডিফারেন্ট ক্লাস গুলো সাম আপ করে ফাইলাম, এন্ড ডিফারেন্ট ফাইলাম গুলো সাম আপ করে কিংডম তৈরি হয়। তাহলে এই ট্রিক্সটা মনে রাখলে আমরা ইজিলি ডিফাইন করতে পারবো। কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার ফ্রেশ গ্রিন স্যালাড। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এইভাবে মনে রাখতে হবে ইচ ক্যাটাগরি, রাইট? ইচ ক্যাটাগরি ultimately represent the a unit of classification. Each category represent the unit of classification. প্রত্যেকটা ইউনিটকে এক্সপ্লেন করছে। আর a group of organism occupying a particular category called the taxon. যেমন তুমি, আমি, দেবার্ঘ, অনিক, all এই যে পিপল, তারা আমরা একটা ক্লাসে পড়ি, রাইট? দেবার্ঘ ভাবছে যা আমি তো ক্লাস 11-এ পড়ি, আপনি কি ক্লাস 11-এ পড়েন নাকি? না, আমরা কোন ক্লাসে পড়ি? আগের দিন বন্ধুরা ভুল করেছিল, দেখি দেবার্ঘ ভুল করে কিনা। দেবার্ঘ তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? দেখি আজকে কে নতুন আছে তাদেরকে আবার জিজ্ঞেস করে নি। বলো দেবার্ঘ কোন ক্লাসে আছো? ক্লাসিফিকেশনের উপর বেস করে বলো। কেউ হাসবে না কিন্তু। দেবার্ঘ বলো। দেবার্ঘ কোন ক্লাসে আছো? বলো দেবার্ঘ।
দেবার্কর কথা শুনতে পাচ্ছি না। দেবার্ক, আজকে আর কেউ নতুন আছো? দেখি আমাদের আছে আজকে আমাদের ঈশা আছে, রাইট? ঈশা, তুমি অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিফিকেশন তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? বলো দেখি ঈশা। দেখো ঈশা কিন্তু ক্লাস 11। রাইট, ঈশা বলেছে ক্লাস 11। দেখো আমার কিন্তু কোশ্চেনটা ছিল অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিফিকেশন। আগের দিন তোমার যা ফ্রেন্ডসরা আছে তারাও সেম ভুলটাই করেছিল। অ্যানসারটা হবে ক্লাস 11 নয়, আমরা সবাই সেম ক্লাসে পড়ি, দ্যাট ইজ আ ম্যামেলিয়া ক্লাস। দেখো এইটাও এই ট্যাক্সোনমিক্যাল পার্টের মধ্যেই আসছে, আগের দিনও বন্ধুরা ভুল করেছিল, তাই না? এবার দেখো আমরা কিভাবে এই ট্যাক্সোনমিক্যাল ক্যাটাগরিটা সাজিয়েছি। দিস ইজ দ্য ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কি, যার সব থেকে টপে কে আছে? দেখো সব থেকে টপে আছে কিংডম, তারপর আছে ফাইলাম, তারপর ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জেনাস এন্ড স্পিসিস। আমাদের মনে রাখবো কিভাবে? কিডস প্রেফার্ড ক্যান্ডি ওভার প্রেস গ্রিন স্যালাড, রাইট? যেমন আমাদের ক্ষেত্রে বলি, আমরা হিউম্যান বিংস এর ক্ষেত্রে আমরা কোন কিংডমে পড়ি? অ্যানিম্যাল কিংডমে পড়ি। আমরা কোন ফাইলামে পড়ি? কর্ডাটা ফাইলামে পড়ি। আমরা কোন ক্লাসে পড়ি? ম্যামেলিয়াতে। কোন অর্ডারে? প্রাইমেটা। কোন ফ্যামিলি? হোমোনিডি। কোন জেনাস? হোমো। এন্ড কোন স্পিসিস? দ্যাট ইজ দ্য সেপিয়ান স্পিসিস। এটা আমরা একটু মাথায় রাখবো। দেখো এবার আমি তোমাকে ফার্স্ট ডিফাইন করতে শেখাবো, দ্যাট ইজ দ্য স্পিসিস। এই কোশ্চেনটা তোমাদের স্কুল লেভেলে খুব আসে। হাউ ইউ ডিফাইন দ্য স্পিসিস? দেখো স্পিসিস আর দ্য গ্রুপ অফ ক্লোজলি রিলেটেড অর্গানিজম আর ক্যাপেবল অফ ইন্টারব্রিডিং টু প্রডিউস দ্য ফার্টাইল অফস্প্রিং। স্পিসিস কি হয়? সিমিলার দেখতে অর্গানিজম গুলো, তারা নিজেদের মধ্যে রিপ্রোডিউস করতে পারে, করলেই ফার্টাইল একটা অফস্প্রিং তৈরি হবে। ফার্টাইল একটা অফস্প্রিং তৈরি হবে, বুঝতে পারছো? দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ তুমি যদি দুটো স্পিসিসের মধ্যে তুমি যদি ইন্টারব্রিড করো, কি হবে সেখানে? তাদের যে অফস্প্রিং তৈরি হবে দ্যাট ইজ ইনফার্টাইল হবে। সে গ্রুপ অফ ক্লোজলি রিলেটেড অর্গানিজম ক্যাপেবল অফ ইন্টারব্রিডিং টু প্রডিউস দ্য ফার্টাইল অফস্প্রিং। আর আমরা ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কির সব থেকে কোথায় দেখলাম স্পিসিস এর পজিশন? সব থেকে লোয়েস্ট। কি পড়ে শিখেছি আমরা? কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার প্রেস গ্রিন স্যালাড। ক্লিয়ার সঞ্জিনী? রাইট, ক্লিয়ার তো? ওকে, ভেরি গুড। ওকে, সো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য লোয়েস্ট ক্যাটাগরি? তখন আমরা কি বলবো? দ্যাট ইজ দ্য স্পিসিস। দেখো আমরা এখানে একটা ম্যাঙ্গোর কমন নেম দেওয়া হয়েছে। ম্যাঙ্গোর জেনাস নেম হচ্ছে ম্যাঙ্গিফেরা, আর তার স্পেসিফিক নেম আর স্পিসিস নেম ইন্ডিকা। পটেটো সোলেনাম, তার স্পিসিস নেম টিউবারেসাম। তোমরা অন্তত ম্যাঙ্গোর সায়েন্টিফিক নেম মনে রেখো, পটেটোর মনে রেখো, তোমরা লায়নের পারলে মনে রাখতে পারো, তোমরা টাইগারটা মনে রাখতে পারো প্যান্থেরা টাইগ্রিস, মডার্ন ম্যান মনে রাখতে পারো হোমো সেপিয়ান্স। মানে আমি যেগুলো বলবো কয়েকটাই তোমায় মনে রাখতে হবে, সব অ্যানিমালস এর মনে রাখা ইম্পসিবল তোমার পক্ষে, কারণ তুমি তো আর ট্যাক্সোনমিক্যাল রিসার্চ করছো না, তুমি তো ট্যাক্সোনমিস্ট নও। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার পিউষ, রিতেশ? ক্লিয়ার? ওকে, ঘাড় নেড়ে দাও তাহলেই হবে, দেখতে পাচ্ছি আমি তোমাদেরকে। ওকে, ভেরি গুড। তোমাদের ব্যায়ামও করিয়ে দেবো, একটু এক্সারসাইজও হয়ে যাবে, কারণ এখন তোমরা খেলাধুলা করতে পারছো না। এবার দেখো আমরা তোমায় কি শিখিয়েছি? কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার ফ্রেশ গ্রিন স্যালাড। তাহলে একদম লাস্টে কি ছিল? স্পিসিস। এবার ডিফারেন্ট স্পিসিস গুলো সাম আপ করে কি তৈরি করে? ডিফারেন্ট স্পিসিস গুলো সাম আপ করে জেনাস তৈরি করে, জেনাস। তাহলে আমরা এখন কি বলছি তোমাকে? জেনাস এর কথা। সো হাউ ইউ আর ডিফাইন জেনাস? দে আর এগ্রিগেট অফ ক্লোজলি রিলেটেড স্পিসিস। যেমন দেখো একটা জেনাসের নাম বলি, দ্যাট ইজ আ সোলেনাম। এর আন্ডারে তুমি 3 স্পিসিস এর কথা বুঝতে পারবে, পটেটো, টমেটো এন্ড ব্রিনজাল। এই তিনটে তার স্পিসিস, টিউবারেসাম, লিকপার্সকিয়াম, মিলানোগাইনা, এই 3 স্পিসিস আর সাম আপ করে তৈরি হচ্ছে জেনাস সোলেনাম। সিমিলার থিংস, জেনাসটার নাম হচ্ছে প্যান্থেরা।
এখানে দেখো তিনটে স্পিসিস আসছে। কি তিনটে স্পিসিস? সেটা হচ্ছে তোমার লিওপার্ডাস এন্ড ট্রাইগিস একসঙ্গে সাম আপ করে একটা জেনাস তৈরি করছে, দ্যাট ইজ দা প্যান্থেরা। এবার ফেলিস, এর মধ্যে দেখো আমরা টু আলটিমেট স্পিসিস দেখতে পাচ্ছি, ফেলিস ডোমেস্টিকাস, ফেলিস চার্লস। তাহলে ডিফারেন্ট স্পিসিস গুলো সাম আপ করে কি তৈরি হচ্ছে? জেনাস। এবার ডিফারেন্ট জেনাস গুলো সাম আপ করে কি তৈরি হবে? দ্যাট ইজ দা ফ্যামিলি। ওই একই রুলস, কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার প্রেস গ্রিন স্যালাড। এইটা মনে রাখতে পারলে আমরা মনে রাখতে পারবো। ক্লিয়ার? অনেক অনেক দেভার্গ ক্লিয়ার তো শ্রেয়া? Right? So this one is the most important. Yes, sir. Yes, sir. Right, very good. So next কি দেখবো আমরা? অর্ডার। অর্ডার কিভাবে ফরমেশন হবে সেই আমাদের ট্রিক্স। কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার ফ্রেশ, মানে ডিফারেন্ট অর্ডার কিভাবে ফরমেশন হবে? ডিফারেন্ট ফ্যামিলি সাম আপ করে। যেমন মনে করো পলিওমোনিয়ালিস, এই অর্ডারটা ফরমেশন হয়েছে দুটো ফ্যামিলিকে সাম আপ করে, কনভলভাইসি আর একটা সোলেনেসি। আমি এই যে এক্সাম্পল গুলো তোমাকে নোটসেও দিয়েছি, বা তোমাকে আমি এই ভিডিওটাও শেয়ার করবো পরবর্তীকালে, তুমি ওখান থেকেও কিন্তু বুঝে যাবে জিনিসটা। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? এই হচ্ছে তোমার আমরা দেখলাম দ্যাট ইজ দ্য অর্ডার। আর ক্লিয়ার? এবার ডিফারেন্ট অর্ডার গুলো সাম আপ করে কি তৈরি হবে? ডিফারেন্ট অর্ডার গুলো সাম আপ করে ক্লাস তৈরি হবে। দেখো আমরা ক্লাস ম্যামেলিয়ার মধ্যে পড়ি, এর মধ্যে দুটো অর্ডার আছে, প্রাইমেটা and carnivora. Primata and carnivora, that is the two order. একসঙ্গে সাম আপ করে কি তৈরি হচ্ছে? সাম আপ করে তৈরি হচ্ছে ক্লাস ম্যামেলিয়া। another one different আবার তোমার যদি দেখো এই যে তোমার ফাইলাম এন্ড ডিভিশন বলে দুটো ইম্পর্টেন্ট টার্মস আসছে। দেখো আমরা অ্যানিমাল কিংডমের জন্য ইউজ করি ফাইলাম ওয়ার্ডটা, প্ল্যান্টস এর জন্য ইউজ করি ডিভিশন। ডিফারেন্ট ক্লাস গুলো সাম আপ করে আসছে, যেমন ডাইকট আর মনোকটস একসঙ্গে সাম আপ করে আসছে কে? দ্যাট ইজ দা ডিভিশন অ্যাঞ্জিওস্পার্ম। এই যে অ্যামফিবিয়া, রেপটাইলস, অ্যাভিস, ম্যামেলিয়া, এদের এই ডিফারেন্ট ক্লাস গুলো সাম আপ করে কি আসছে? সেটা হচ্ছে ফাইলাম কর্ডাটা। আর ডিফারেন্ট ফাইলাম গুলো সাম আপ করে কি আসবে? দ্যাট ইজ দা হাইয়েস্ট ক্যাটাগরি আসবে, দ্যাট ইজ দা কিংডম। দেখো কর্ডাটা এন্ড নন কর্ডেটস, এদেরকে আমরা সাম আপ করে কোন কিংডম পাবো? অ্যানিমেলিয়া কিংডম পাবো। সো ডিফারেন্ট ফাইলাম গুলো সাম আপ করে কি হচ্ছে? কিংডম। সো ইট ইজ দ্য হাইয়েস্ট ক্যাটাগরি, আর স্পিসিসটা হচ্ছে লোয়েস্ট ক্যাটাগরিজ। এই জন্য কিন্তু তোমাকে আমাকে ট্রিক্সটা মনে রাখতেই হবে, তাহলে কিন্তু তুমি নিজেই ডিফাইন করতে পারবে। অ্যাসেম্বলেজ অফ দ্য রিলেটেড ফাইলাম অর ডিভিশন ফর্ম দ্য কিংডম। ওই কিডস প্রেফার ক্যান্ডি ওভার প্রেস গ্রিন স্যালাড, ওটা মনে রাখলেই আমরা মনে রাখতে পারবো সবকিছু। ক্লিয়ার? তাহলে এই হচ্ছে আমরা যে ট্যাক্সোনমিক্যাল ক্যাটাগরি দেখলাম উইথ ওয়ান এক্সাম্পল। দেখো আমরা একটা এক্সাম্পল যদি পার্টিকুলারলি দেখি, একটা এক্সাম্পল দেখছি আমরা এখন। কি এক্সাম্পল দেখে নি আমরা? সেটা হচ্ছে কিংডম অ্যানিমেলিয়া। তার মধ্যে তো ডিফারেন্ট অ্যানিমেলস আছে, তার মধ্যে থেকে আমরা একজনকে বেছে নিলাম, সেটা হচ্ছে ফাইলাম কর্ডাটাকে। আমরা নন কর্ডেটস গুলোকে বাদ দিয়ে দিলাম। এরপর আমরা কর্ডেটস এর মধ্যে অনেক ক্লাস আছে, আমরা অনলি কাকে সিলেক্ট করলাম? অনলি ক্লাস ম্যামেলিয়াকে। তখন তুমি সিলেক্টিভ কিছু অ্যানিমালস পেলে। এবার এই ম্যামেলিয়া ক্লাসের আন্ডারে অনেকগুলো অর্ডার আছে, তুমি তার মধ্যে কাকে সিলেক্ট করে নিলে? অনলি কার্নিভোরাকে। এবার কার্নিভোরার মধ্যে তুমি আবার দেখলে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ফ্যামিলির অ্যানিমালস আছে, তুমি তাদের মধ্যে অনলি ফেলিডি ফ্যামিলিটাকে সিলেক্ট করলে। তুমি তারপর কি চাইছো? জেনাসটাকে সিলেক্ট করতে। তখন তুমি ডিফারেন্ট অনেকগুলো জেনাস থেকে তুমি প্যান্থেরা জেনাসটাকে সিলেক্ট করছো। এবার প্যান্থেরা জেনাসের মধ্যে আবার কয়েকটা স্পিসিস থাকতে পারে, তাদের মধ্যে তুমি যে কোনো একটা পার্টিকুলার স্পিসিসের নাম বলে দাও, যেমন ট্রাইগিস, যেটা খুব স্পেসিফিক হবে। তার মধ্যে দেখো খুব বেশি ডিফারেন্স পাবো না আমরা, যত উপর দিকে যাব তত বেশি ডিফারেন্ট, যত ডাইভার্সিটি দেখতে পাবো। যত নিচের দিকে থাকবো আমাদের ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কি, আমরা তত কম ডিফারেন্স দেখতে পাবো। দিস ইজ দ্য ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কি। দেখো আমাদের
ক্লাস 11 এর জন্য চারটে সায়েন্টিফিক নেম আমাদের মনে রাখতে হয়। ওয়ান ইজ আ ম্যান, another one is a housefly, another one is a mango, another one is a wheat. So what is the name of the mango? Man first আমাদের human সম্বন্ধে জানো। Homo sapiens, genus name Homo, family Hominidae, order Primata, class Mammalia, and another the phylum and the genus. Housefly, Musca domestica, mango, Mangifera indica, wheat, Triticum aestivum. একটু এইগুলো এই চারটে মনে রেখো, এই চারটে তোমাদের মেইন সিলেবাসের মধ্যে এখন আছে, এইগুলো শুধু মনে রাখতে পারলেই হবে। এই চারটা থেকে মনে রেখো, তোমাদের এনসিইআরটি বইতেও আছে এটা, রাইট? তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই পার্টটা, দ্যাট ইজ দ্য ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কি, রাইট? তোমাদের কোনো ডাউটস থাকলে এবার আমাকে একটু বলতে পারো, তারপর আমি আবার পরের পার্টটা আসবো। সৌরভ কিছু বলতে চাইছো, বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি সায়েন্টিফিক নেমে অথর্স নেমটা কি, মানে সায়েন্টিফিক নেমটা কি অপশনাল? হ্যাঁ, ওটা অপশনাল, ওটা মেইনলি তোমার কিছু সময় আমরা রিসার্চ পারপাসে বা ট্যাক্সোনমিক্যাল স্টাডি পারপাসে আমরা ইউজ করি। ওকে ওকে শোনক, ওকে ঐন্দ্রি বলো, কোনো ডাউটস আছে এই পার্টটা অবধি? ঐন্দ্রি কোনো ডাউটস আছে? আনমিউট করে বলো বাবা ঐন্দ্রি। ঐন্দ্রি শুনতে পাচ্ছি না। ঐন্দ্রি তোমার মিউট আছে সিস্টেমটা। ওকে, ভেরি গুড, ঠিক আছে। তোমাদের মধ্যে কারো যদি ডাউটস থাকে সেই আনমিউট করে আমাকে বলো। এনি ডাউটস প্লিজ টেল মি। আমরা এরপর আজকেই পড়বো আর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। চলো আমি তোমাকে আরেকটা নতুন লিংক পাঠাচ্ছি, একটু জয়েন করো। আমরা ওখানে আবার পরের টপিকটা পড়বো, দ্যাট ইজ দ্য ট্যাক্সোনমিক্যাল এইডস নিয়ে। ওকে, সাম ট্যাক্সোনমিক্যাল টুলস নিয়ে। ওকে, তাহলে চলো নেক্সট লিংক পাঠাচ্ছি এখন।